देन दमन पर सब नुआ नुआ दमन तो मुझे 2022 रे रिलीज है से टाइम रो सेटा नेशनल अवार्ड पाइला तापर 2023 रे पुष्करा जो मूवीटा सब्यसाची रो माने सी भी तरंग सिने प्रोडक्शन हाँ सी बहुत हाइलाइटेड सी एबे 2025 रे रिसेंटली आपण देख परिबे तरंग प्रोडक्शन मन कर 150 टका मासक जने काई सेति दबो सेति भलो कंटेंट आसिले तो आम दूध पांच रोड रही जाऊे ना तांको ओटीटी प्लाटफर्म बड़ बड़ ओटीटी प्लाटफर्म ना आम जाई परछे ना कि आमे निजर भी लोक देखु ना तो एबे आमे कहया ओलीवुड इंडस्ट्री रो माने सबुठारु जोटा इना पीक टाइम चलछि कहया गले एटा ही तांकर पीक टाइम माने हम इंडस्ट्री एटा पीक टाइम कना सी जेंति कहला जे कोविड रे माने कोन मूवी इंडस्ट्री हमर पूरा डाउनफॉल हो जाइतला एक्चुअली कोविड रे सब इंडस्ट्री ही कहया गले डाउन हो जाइतला किंतु ए माने मूवी इंडस्ट्री एथि लागि बेसी प्रभावित होइतला कना ता पूर्वरु माने 2016 15 17 एई एरा गुड़ाक जो 3 वर्ष 4 वर्ष 14 ठारू लोक फिल्म हॉल जीवा ही बंद करदेले माने हॉल टोटल एमती फांका पड़ुथो ना 50टा 60टा एई भलिया सीट हेतला तो धीरे 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 जो लोक देखिले आ माने कोविड जो गोटे ऑल ऑफ सडन पळे आसला लोक इंडस्ट्री जीवा बंद ही करदेले माने ओडिया फिल्म को हॉल मिलिया भी बंद हो जाइतला बट देन आसिला गोटे रिवोल्यूशनरी मूवी जार ना होची दमन दमन आसिला परे लोकों को माइंडसेट चेंज हला लोक हॉल आड़ को माने कौन दमन एमती गोटे मूवी सी लोक हॉल आड़ को भिड़ा जे जिनटा कौन माने ये गोटे माने बायोग्राफी स्टोरी जनकर बट फिर भी ताको एते भल वे रे रिप्रेजेंट करथिले ताको माने लोकों को से जिनटा अट्रैक्ट कला जे ई जिनस भी माने आम ओडिया इंडस्ट्री होउची जोटा कि एक्सपेक्टेशंस नथिला लोकंकर देन दमन पर सब नुआ नुआ दमन तो मुझे 2022 रे रिलीज है से टाइम रो सेटा नेशनल अवार्ड पाइला तापर 2023 रे पुष्करा जो मूवीटा सब्यसाची रो माने सी भी तरंग सिने प्रोडक्शन हाँ सी बहुत हाइलाइटेड सी एबे 2025 रे रिसेंटली आपण देख परिबे तरंग टीवी सिने प्रोडक्शन हला तापर सब्यसाची तांकर पूरा टीम जाइथिले नेशनल अवार्ड ग्रहण करिया को माननीय राष्ट्रपति गोटू माने 2023 रे से पाइथिले नेशनल अवार्ड पुष्करा देन मु कहिबी तापर सब लोक भलो भलो मूवी तयारी करी आरंभ कले माने प्रोड्यूसर मैंने जो रिस्क नौ नथिले सेटा से माने नबा आरंभ कले गोटे रीजन जो सेटा होची दम केवल दमन नो दमन पर रिलीज हेतला प्रतीक्षा तापर बिगुल तापर माने माल्यगिरी तापर पाबार जितिका आपण मूवी सब देखि परिबे माने जोडा सुपर हिट मूवी जोडा जाए जोडा कि लोकन को हॉल को अट्रैक्ट करे सेडा सब एबे भलो ही बना होची कौन भाई भलो बना होची मते लागिला इंडस्ट्री राइज होवार गोटे रीजन होची बेटर कलर ग्रेडिंग देन आमर स्टोरी राइटिंग देन एक्टिंग कही परिबो बट लोकन को पसंद आसी को जिनसटा नोटिसेबल जिनस होची एटा जे तांको गार जिनस बेसी पसंद आसी माने पहाड़ जंगल पर्वत एई गुडा सब एई गुडा लोकन माने बेसी अट्रैक्ट करची एमती कि नुआ जे केवल आमर ओडिया मूवी इंडस्ट्री भी चलची ग्रोथ तो आमर देखिबे ओटीटी प्लेटफॉर्म रे भी नुआ नुआ कोरोना कोविड पर ही ओटीटी प्लेटफॉर्म गुडा आरंभ होईची आ सेगुडा को भी आपण माने लोक ताको बेसी पसंद करछु जेंति कि एग्जांपल होची गैंग्स ऑफ पुरी मु कहिबे जदी बॉलीवुड इंडस्ट्री रो सैक्रेड ऑफ गेम्स जहा हॉलीवुड इंडस्ट्री रो ओटीटी प्लेटफॉर्म रे गैंग्स ऑफ पुरी सहीया सेठी नवाजुद्दीन सेति की थिला एठी बाबू जेना अछि फरक होची सेति की देन आ बाकी रही गला हमर सब जो माने कोन कहबी नुआ नुआ 2024 रे भी जो मूवीज जोडा को सब रिलीज हेची सब हाईएस्ट ग्रोसिंग आ सबुठार तो बिगेस्ट सुपर हिट जोडा एबे गला हमर बो बुटु भूत माने ताकू न कहिले माने सिओटे एमिति मार्क सेट करची माने ताकू फास्ट थिला कर्म 2024 रे कर्म आसिला जोटा कि मु निजे पर्टिकुलर हॉल जाइथिले देखिया को कर्म आसिला परे कर्म क्रॉस करथिला 7.5 सीआर सेतबेले ताकू कुआ होतला बॉक्स ऑफिस रो हॉलीवुड इंडस्ट्री सबटू सुपर हिट हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी देन आसिला रिवोल्यूशनरी मूवी बोउ बुटु भूत जहा को एबे हमर धर्मा प्रोडक्शन कहउचंती जाकू रीमेक आरो बनेइबे हिंदी रे सेटा बाकी तो एतिक न्यूज करण जॉर्ज तो बेसी जानिबि न धीरे धीरे एई सब जिंस को नै कि माने जो प्रोड्यूसर माने रिस्क न डरू थिले से माने धीरे धीरे बाहरले जे हां हमें रिस्क नबु आम इंडस्ट्री अछि
जोटा शोई पड़ता पुणी ताको आमे पुणी थरे उठेइबु एटा गोटे नुआ माने नुआ नुआ आर्टिस्ट मानकर भी तादर अवदान बहुत अच्छी जमती कि मु पर्सनाली जनक नाम मेंशन करबा चाहिबी दीपन विथ दास महापात्र तांकर माने फैबुलस आउ माने गोटे आउटस्टैंडिंग एक्टिंग से सबू जिनस रे आपण जे देखिथिबे गोटे मूवी थिला प्रतीक्षा बोली आई गेस गोटे मिडिल क्लास फैमिली ऊपर से स्टोरी बहुत ही सुंदर वे ताको पोर्ट्रे करा है मस्त से तार स्क्रीन प्ले बहुत भल लिखा है तो लोक से माने इनडायरेक्टली कह गले जार स्टोरी लाइन भल अच्छी स्क्रीन प्ले भल अच्छी लोक एक्सेप्ट करूँ भल मुवी बनइले कहीं जन हल जीवन आम कहीं माने अलग इंडस्ट्री को सपोर्ट करिया जीवु माने निज इंडस्ट्री को छाड़ी आम भी तो हल जावाक चाहूँ आम निज मूवी देखिया एबे तो दशहरा रे भी स्टिल रिलीज होईची दीटा नुआ नुआ ओडिया मूवी गोटे हेगला चैलेंज हेगला आ गोटे चारिधाम ए चारिधाम रोड आ चैलेंज रोड कथा मन पड़ला एक्चुअली आम हूँ ओडिया बट आम मूवी मानू से हल मिलूनी और से स्क्रीन मिलूना कहीं मिलूनी मुझे मो रिसर्च करी माने चारिधाम गोटे मूवी तार जी स्क्रीन संख्या माने जी थिला जो जो टाइम रे तार शो थिला से टाइम रे तो शो गुड़ाक रिड्यूस कर देइछन्ती चैलेंज रे तो इवन चैलेंज मूवी रे हॉल को भी हॉल भी काट देइछन्ती तो तीनटा हॉल ही चैलेंज रे मूवी माने देखो पूरा ओडिसा रे हमरो समथिंग 134 या फिर समथिंग हॉल अच्छे सॉरी 116टा सॉरी 116टा ही समुदा मात्र ओडिसा रे ही 116टा हॉल अच्छे से 116टा भितर 3टी हॉल रे ही चैलेंज मूवी पड़ी कहूली ओडिसा रे 116टा हॉल भुवनेश्वर रे 10टा हॉल बट भुवनेश्वर रे 10टा रो 3टा हॉल रे पड़ी ताठर बेसी मैक्सिमम ताकू जीवाकू दउना ता बदल रे अलगा कन्नड़ मूवीज है कांतारा है ताकू स्क्रीन देइचंदी ऑब्वियसली माने काहे की देबेनी जे ताकू कमे की दबो सब इंडस्ट्री गोटे ही थाए जोटी पैसा अछि सेठी तमे इन्वेस्ट करिया को जने ट्राई करिवो ओडिया इंडस्ट्री को स्टिल एपर्यंत से भरोसाटा आसी पानी बट आई होप एबे आम इंडस्ट्री जो वे रे पिकअप धरची जो रेल गाड़ीटा कोयला इंजिन थिला तादर जो डीजेल इंजिनटा एबे लागि दमन परठू से डीजेल इंजिनटा धीरे धीरे हे बुलेट ट्रेन पर्यंत भी जीव सेटा भी आमर आशा अच्छी आउ राइज कहिया गल तो एतिकी कहीं सेमिति को इंडस्ट्री केबे सेमति एते डाउनफॉल आसेनी कि केबे एते राइज आसेनी जदि आपण 60s रु भी देखि कि सेमति नॉर्मल स्टेबल कोटी डाउन हो जाइछि कोटी उठिछि एमिति न हो जे एई 2022 परठू सब ही सुपरहिट मूवी अछि गोटे वर्ष रे 7टा फिल्म रिलीज हेले 2टा खंडे हिट होछि तो भाई आम जमी कहले कि आमर को चैलेंज मूवी को मात्र 3टा स्क्रीन ही मिली तो एभलिया सिचुएसन मुझे पूर्व को जी 2024 टाइम रे 2024 रे डिसेम्बर 5 तारिख रिलीज होता पुष्पा 2 ठीक अच्छे तो से टाइम रे भी आउ थे रिलीज है कौन इंटरस्टेलर तो इंटरस्टेलर भी आईमैक्स रे पकई नथिले जेहेतु पुष्पा 2 अच्छी तो मैटर करनी हॉलीवुड आसला कि कॉलीवुड जो कौन सैंडलवुड आसला मैटर सेरा करनी मैटर करे बिजनेस उपर इंटरस्टेलर एमती नुहे खराब मूवी तो इंटेलेक्चुअल चक्कर रे माने हॉल वाला लॉस तो करेंगे ना हाँ सेटा तो कंटेंट जिते भल था कमी से दे पारे है तापर आउ गोटे कथा मुझे आमर मूवी रिलीज है चारिधाम और चैलेंज मूवी रिलीज है केबे एबे दशहरा सेप्टेम्बर रे डेट टा केबे 26 तारिख दिन रिलीज है 26 तारिख दिन रिलीज है 26 तारिख दिन चारिधाम चैलेंज रिलीज है तार गोटे दिन पूर्व रिलीज होता कौन ओजी ठीक अच्छे 24 रे रिलीज होता ओजी 25 रे रिलीज होता ओजी अच्छा 25 रे रिलीज होता ओजी 26 रे रिलीज होला ना चारिधाम हाँ तो 25 रे रिलीज होला ओजी है सेठी गोटे डिक्रीज पॉइंट तापर सेप्टेम्बर मास जाक आम खाली था मीरा ये फिल्म आसिक ये ओडिशा रे कमी जाउची मीरा रे देखिया किछि भी नहीं तो आम दशहरा मार्केट रे ठीक माने माने ओल्हेबा ठीक अच्छी किंतु आमको आगू भी देखार अच्छी कौ कौ फिल्म कंपिटिशन देवाक आसछि एबे जो कंतारा चैप्टर 2 आसछि कंतारा चैप्टर 2 रो महाराजार स्लाइडर सीट होची 150 टका चारिधाम पकईची 100 टका स्लाइडर सीट है कंतारा चैप्टर 2 रे 2टा सीट जी कम तो चारिधाम 3टा सीट से कमेब तो प्रॉफिट अधिक कौन मालिक जमीती हो प्रॉफिट ही आगे देखिए ठीक अच्छे तो हॉलीवुड इंडस्ट्री आउ गोटे प्रोब्लेम कौन हो एक्टिंग वाइज आ टेक्निकल वाइज तो बहुत बो गुटे भूतर फास्ट टाइम देखली कलर ग्रेडिंग गोटे भल अच्छे है ना बाकी गोटे नहीं दमन रे भी कलर ग्रेडिंग कहिया गले आरंभ ही भी भल थिला
ତା ଯୋଉ ସିନ୍ସ ଥିଲା ବଢିଆ ବଢିଆ ଥିଲା ସବୁ। ନାଇଁ ମାଲିକରେ ଟିକେ କଲର ଗ୍ରେଡିଂ ଓଭର ରେଟେଡ୍ ଲାଗିବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ଗୋଟେ ତମେ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂକୁ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଲର ଗ୍ରେଡିଂ ଓଭର ଲାଗେ ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ହିସାବରେ ଚଳିବ। ତ ଏବେ କହୁଛ କି ଯାଇକି ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିନି କିନ୍ତୁ ଚଳିଲା ଭଳିଆ କାମ କଲେ ଚାଲିବନି। ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଆସିଥିଲା ଆମର ଘମାଘୋଟ, ତ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାର ମୁଁ ଫାଇଟ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଖିଲି, ତାର ପ୍ରପର ଦେଖିବି ସିନ୍ ଭିତରେ କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ହଁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସିନ୍ ଭିତରେ କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସି ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ଟା ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ, କାହିଁକି ଆସିଲେ, ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାକୁ ହିଁ ଆସିଲେ, ସେମିତି କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ହଁ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍ରେ କହିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବାର ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ, ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ସେ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରୁଟାଲ ସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ଭାଇର ଗୋଡ଼ ହାଣିବ, କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ସେ ଗୋଡ଼ ହାଣି ହିଁ ନାହିଁ, ସେ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରୋସ୍ଥେଟିକ୍ ଗୋଡ଼ ବୋଲି କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼ ବି ବାହାର କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଛାତିକି ବି ମାରୁଛି ବ୍ଲଡ଼ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବ ନା କି ସାର୍ଟରେ ପଡ଼ିବ। ଡିଟେଲିଂ ବହୁତ ଦରକାର, ଡିଟେଲିଂ ଟିକେ ନୁହଁ ବହୁତ ଦରକାର। ଆକ୍ଟିଂ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଖରାପ ହେଇଛି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣ ଆକ୍ଟିଂ ଭଲ ଲାଗିଲା ଥିଲା ଆକାଶ ସୋତାର, ବାକି ଆଉ ସବୁ ଟିକେ ଓଭର ଲାଗିଲା ମୋତେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆକ୍ଟିଂ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ବି ଆସିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆକ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହଁ ସେଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ ଉପରକୁ ଆସିବା ତ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ବି ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆକ୍ଟିଂ ଜଣା ନାହିଁ, ବସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଡବିଂ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଲିପସିଂ ଆଗ ହେଇଯାଉଛି, ସାଉଣ୍ଡ ପଛରେ ଆସୁଛି। ହଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମେରା ତ ହଲି ଯାଉଛି, ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମାନେ ପୁରା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି କ୍ୟାମେରା ହଲେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ପଠାନର ଯେଉଁ ସିନ୍ ଭଳିଆ ସେ ସେଇଭଳିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛ ତମକୁ ଟେରାଣ୍ଟିନୋ ନୋଲନ ଭଳିଆ କ୍ୟାମେରା ୱାର୍କ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କର, ତମେ କହିବାକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଗୁଡ଼ା। ତମକୁ ବାକି ମାନେ ଇଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାମ ଗୁଡ଼ା ଆପେ ଆପେ ହେଇ ହିଁ ଯିବ। କିଛି ସବୁ ଯଦି ତମ ଟେକ୍ନିକାଲି ଖରାପ ଥିଲେ ଆକ୍ଟିଂରେ କାମ ସୁଧାରି ହେଇଯିବ। ଆକ୍ଟିଂ କାହିଁକିନା ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ନହେଲେ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତାନି। ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କେଉଁଥିରେ ମାନେ FX3ରେ ହିଁ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସୋନି FX। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇନା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଆମେ ଏଇନା ଦେଖୁଛୁ ଏବେକାର ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ଫିଲ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ରିମେକ୍ କରିଥିଲେ କାହିଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ତ କିଛି ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଜଣା ପଡ଼େନି, ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଦେଖିବ ସେ ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବାହାରିବ। ଶୁଣ ରିମେକ୍ କରିବାଟା ଭୁଲ ନୁହଁ, ରିମେକ୍ ତ ବହୁତ ବି ଏମିତି ହେଇଛି। ବାଳୁଙ୍ଗା ଟକା ଯେଉଁ କହୁଛି, ବାଳୁଙ୍ଗା ଟକା ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହିଟ୍ ଥିଲା। ଆରେ ସେ 7G ରେନବୋ କଲୋନୀ ଯେଉଁ ଯାହାଠୁ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟକା କପି ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଟିକେ କମ୍ କମେଇଥିଲା ତାମିଲରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହିଟ୍ ଥିଲା ବାଳୁଙ୍ଗା ଟକା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା କପି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଇମୋସନ୍ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଖିରେ ଦେଖିଦିଅ ବାବୁସାନ ସାର୍ଥକ ପ୍ରଡକ୍ସନର ପ୍ରାୟ ଫିଲ୍ମ କପି ହେଇଛି ତେଲୁଗୁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଂ ତ କୋଉଥିରେ ଖରାପ ହେଇନି, କ୍ୟାମେରା କୋଉଥିରେ ଖରାପ ହେଇନି। ଲୋକ ସେଠି ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଏଇ ଜିନିଷଟା କପି ହେଇଛି ବୋଲି ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ନିଜେ ହିଁ ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କଥା ଲାଗି ସେଇ ଟାଇମରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଏଇନା କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି? ଏବେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଚକ୍କର ରହିଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଫୋକସ୍। ମୁଁ କହିଲି କି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ସେ ସବୁ ଭୁଲଭାଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କେବେ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ମୁଭି ହବ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର SS ରାଜାମୌଲି ଯେମିତି ବାହୁବଲି ବନେଇଲା, ଆମର ଯେମିତି କେଶରୀ ଗୋଟେ ହେଲା, ଶିବାଜୀଙ୍କ ଉପରେ ତ ଫିଲ୍ମ କହିଲେ ଗଣିଲେ ସରିବନି। ଆମର ଏମିତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଅୟର ଖାରବେଳ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ହେଇପାରିବନି କି? ହେଇଥିଲା ନା, ଏବେ ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନବକଳେବର ହେଇଥିଲା, ତ ଭଲ ବି ପ୍ରଫିଟ୍ କମେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ। ବି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ମାନେ ଟାଇପ୍ର ମୁଭି ତିଆରି କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେ ହେଉଛି ବଜେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଏଠି ବଜେଟ୍ ଏଠି ସର୍ଟ ହେଉଛି। ବଜେଟ୍ ସର୍ଟ ନୁହଁ, ଭାଇ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ କି ସେତେବେଳେ କେତେ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ସୀତା ବିବାହ ହେଇଛି। ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ବଜେଟ୍ ସର୍ଟ। ହଁ ସେଇଟା ତ ସତ କଥା, ଆମେ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାନେ ମଲୟାଲମ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଲୋକ ଏବେ ଆସିଲା, କାନ୍ତାରା ଦେଖିଦିଅ 16 କୋଟିର ଫିଲ୍ମ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଅଲିଉଡ ବାଲା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବାହାରଲେ ହିଁ ନାହିଁ ହେଲା। ସେମ୍ ରିପିଟ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆମର କଲର ଫଟୋ ମୁଭି ଦେଖ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଆମର ଯୋଉ 96 ଯୋଉଟା ଦେଖିଲ, ଦେଖ ତମକୁ ସେଇଭଳିଆ ମୁଭି ବନେଇବାକୁ କେତେ ବଜେଟ୍ ଲାଗୁଛି? କେତେ ବଜେଟ୍ ଲାଗୁଛି? ଖାଲି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଯାହାହେଲେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତ ଚାଲିଛି।
ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ଗ୍ଲୋବାଲି ଆହୁରି ଆମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଦେଖେଇ ପାରେ ଯେମିତିକି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆମାଜନରେ ସେଇଠି ବି ତ ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିପାରିବା ଦରକାର। ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆମାଜନର ତାଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ବଜେଟ୍ ସେଟ୍ ଥାଏ ବର୍ଷକୁ ବଜେଟ୍ ସେଟ୍ ଥାଏ ମନେକର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ମନେକର ପୁଷ୍ପା 2 ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଏବେ ହେଲା କେବେ 2024 ଡିସେମ୍ବର 5 ରିଲିଜ୍ ହେବ ସେ ଅଲରେଡ଼ି 2001ରୁ ହିଁ ମାନେ 2024 ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ କିଣି ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ପୁଷ୍ପା 2 OTTରୁ 700 କୋଟି କମେଇଛି OTT ରାଇଟ୍ସ ମାନେ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଭିଜ୍ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଥାଏ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ତ ଏମିତି ତାକୁ ବଜେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା ମଝିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଭି ଯେଉଁ ଆଇଲା ତାକୁ ବି କମ୍ ପଇସାରେ କିଣିଦେଲେ ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁ ଯେଉଁ ମୁଭି ବଢ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଭି ଡିଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାପରେ ଯେହେତୁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଖୋଲା ହେବ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ତାକୁ ସେତିକି ମୁଭି ମିଳିଲେ ହିଁ ଆମର କର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଇଥିଲେ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ବଲ୍କରେ ମୁଭି ଦରକାର 4-5ଟା ମୁଭି ନହେଲେ ସେ ସେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ହଁ ବାସ୍ 4-5ଟା ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନହେଲେ ସେ ସେକ୍ସନ୍ ପୁଣି ଖୋଲିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାପରେ ମୁଭି ଏବେକାର ଯେଉଁ ମୁଭି ହେଉଛି ମୁଭି ସେତେ ବି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନିଜର OTT ବାହାରିଲା ନିଜର OTT ବାହାରିଲା ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସବୁ ଯାକ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ବି ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ହଁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଜଣେ 1400 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଦେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏତେ ଭରସା ବି ପାଉନି ଯେ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁନି ତରଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଆମର ଇରମ କାଣ୍ଡ ଉପରେ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମନେକର 150 ଟଙ୍କା ଅଛି ମାସକୁ ଜଣେ କାହିଁ ସେତିକି ଦେବ ସେତିକି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ତ ଆମେ 2-5 ରହିଯାଉଛେ ନା ତାଙ୍କ କ'ଣ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବଡ଼ ବଡ଼ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନା ଆମେ ଯାଇପାରୁଛେ ନା କି ଆମେ ଏଠି ଆମେ ନିଜର ବି ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମର 2-5 ରହିଯାଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଠି ବାକି ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଭି ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ଏବେ ଏତେ ଲସ୍ ମେକିଂ ହେଉନି ପ୍ରାୟ କ'ଣ କଲେ ଟେଲି ମୁଭି ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରିଦେଲେ ଏମିତିକି ତରଙ୍ଗରେ ସେ ମୁଭି କୋଉଠି ରିଲିଜ୍ କେବଳ ତାଙ୍କର ହୋମ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାପରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରାଇଟ୍ସ କହିକି ଯେତିକି ଆମର ରିକଭର କରିବା କଥା କରିଦେଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥିଏଟ୍ରିକାଲ୍ ରିଲିଜ୍ କଥା କହୁଛି ଯେତିକି ରିକଭର କରିବା କଥା କରିଦେଲେ ବାକି ରହିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ମାନେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସେତିକି ପଇସା ରିକଭର କରିଦେଲା ତାହେଲେ ସେ ମୁଭି ହିଟ୍ର ଟ୍ୟାଗ୍ ନେବ ମୁଭିର ବହୁତ ଅଛି ଗ୍ରସ୍ ଅଛି ତାପରେ ସେୟାର ନେଟ୍ ବି ଅଛି ତାର ବହୁତ ସାରା ଇଏ ବି ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେ ତ ନିଜେ ବି ମାନେ ସାଉଥରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେମାନେ ନିଜେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ନେକ୍ସଟ 200-500 କରୋଡ଼ ମୁଭି କାହିଁ ନ ଆସିପାରିବ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ଏତିକି କଥା କହିବି ଯେ ସବର କା ଫଲ ମିଠା ହୋତା ହେ ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଅପେକ୍ଷା ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ ଯେ ଫଳ ପାଚିଯିବ ଏ ପାଚିକି ସଢ଼ିଯିବ ଆଉ ଏମିତି ନେଇକି କେହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଭାବିବେନି କି ନାଇଁ ଆମେ ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତ ତମେ ଫିଲ୍ମ ବନାଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୁଲ ଜିନିଷ କାହିଁକିନା ସିଧା କଥା ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯିବ ତମେ ସେଠି ସେଫ୍ର ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ତମକୁ ସେଫ୍ ଯଦି ଆସିକି କହିବ ନାଇଁ ତୁ ନିଜେ ଯାଇକି ବନଉନୁ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଜ୍ ଏ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆଜ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବାହାରେ ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିକୁ ସେତିକି ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ମିଳୁ ଆମ ନିଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆମ ନିଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେତିକି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ମିଳୁ କି ହଁ ଆମେ ପ୍ରାଉଡ଼ଲି କହିପାରିବୁ ଯେ ହଁ ଭାଇ ଆଉ ଏଇନା ଆମକୁ କିଏ ପଚାରିବ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ହଁ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ ଅବଭିୟସଲି ସେଟା ତାର ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିଁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସେଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ନବା ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସକ୍ଲାଇମର ଟାଇପ୍ର ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ବି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ନା କି ତାଙ୍କର ଖାଲି ଭୁଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆଜ୍ ଏ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ହିଁ ଭୁଲ କାହିଁକିନା ତୁମେ ସାଉଥରେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ ତ ଆମର ବି ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ ବଢ଼ିଆ ଦରକାର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ସିନେମା ଆଜ୍ ଏ କଲଚର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହଉ ତ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଏଇଟା କାହାକୁ ବି ଆମର ଟ୍ରୋଲ୍ କି ଆମର ଅଟହାସ୍ୟ ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜମାରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଯେତିକି ଅବଜର୍ଭ କରୁଛୁ କାହିଁକିନା ଆଜ୍ ଏ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆମକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ବାହାର ଲୋକ ଆମ ମୁଭିକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆଜିର କିଛି ଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆହୁରି ଏକ ନିବେଦନ ରହୁଛି ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ
ଯେ ସରକାର ବି କିଛିଟା ଅବଦାନ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଏବେ ଆମର 80ଟା କି 70ଟା ମଦ କାଉଣ୍ଟର ପୁଣି ରିନ୍ୟୁ ହେଇଛି ସେମିତି ଆମର ମୁଭି ହଲ୍ ବି ଯୋଉଗୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗା ହେଇଯାଉଛି ପୁରୀରେ ଆମର 2ଟା ହଲ୍ ଥିଲା ତ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେଠି ଗୋଟେ ନିହାତି ଯୋଉଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସେଟା ତ ଚାଲିବନି କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନୂଆ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ ବାକି ସବସିଡି ଯଦି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ସପ୍ଲାଏ କରାଗଲା ତ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।